वाहिगुरु जीओ। धन धन श्री गुरु नानक देव जी, धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा नौद सिंह जी। गुरु प्यारी सत संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब संगत जी दास फिर हाजिर होया है आप जी के सन्मुख अपने यूट्यूब चैनल गुरसाखियां शब्द विचार के माध्यम के राही जो सहज पाठ सतगुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा सदका आप अपने चैनल पर पिछले कुछ महीनों तो आरंभ किया होया है। सतगुरां की दया मेहर कृपा सदका सतगुरां ने त्रुट के कल तक 458 अंग तक सेवा करवाई है। हुण इस तो अगे सतगुरु कृपा करन अगली सेवा करवा लैन। पर सत संगत जी ये सब कुछ करने वास्ते आप संगतां दी मेहर ते कृपा ते असीस की जरूरत है। सो सत संगत करो जी कृपा, दिओ जी असीस, उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। करो जी कृपा, आखो जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी, धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा नौद सिंह जी। आसा महला पंजवा, संत कर सतवां। राग आसा कर सतवें विच गुरु अर्जन देव जी की बाणी छंत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अकाल पुरख एक ते सतगुरु की कृपा दे नाल मिलता है। सलोक शुभ चिंतन गोबिंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरूं, एक घड़ी कर कृपा भगवंत। इस श्लोक दे विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे कि हे भगवान, मैं सदा भलियां सोचां सोचदा रहा, मैं गोबिंद का नाम जपदा रहा, मैं गुरु की पवित्र संगत करदा रहा। गुरु नानक साहब कहन लगे कि हे भगवान, मेरे उत्ते मेहर कर, मैं एक घड़ी वास्ते भी, एक खिन वास्ते भी तेरा नाम ना भुला। संत पिन्नी रैनड़िया चाम कण तारे, जागै संत जना मेरे राम प्यारे। पिन्नी का मतलब होंदा है कि तरेल नाल दे भिजी हुई सोहनी रात, रैनड़िए सोहनी रात। सतगुरु अर्जन देव महाराज इस संत विच कहन लगे कि तरेल भिजी रात आकाश विच तारे डलकदे हन, तिवें परमात्मा दे प्रेम विच भिजे हुए हिरदे वाले मनुख दे चित आकाश विच सोहणे आत्मक गुण लिशका मारदे हन। मेरे राम दे प्यारे संत जन सिमरन की बरकत नाल माया दे हल्लियां वल्लों सचेत रहिंदे हन। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै अनदिनों, चरण कमल ध्यान हृदय, प्रभ बिसर नाही एक किनो। परमात्मा दे प्यारे संत जन सदा ही संचेत रहिंदे हन, हर वेले वाहिगुरु का नाम सिमरते रहिंदे हन। संत जन अपने हिरदे विच वाहिगुरु जी के सोहणे कोमल चरणों का ध्यान धरते हैं ते उस दे दर ते अरदास करते हैं कि हे वाहिगुरु,
रता जितने समय ਲਈ भी साडे दिल तो दूर ना होई। ताज मान मोबकार मन का कल मला दुख जारे। बनवंत नानक सदा जागै हर दास संत प्यारे। संत जन अपने मन का मान त्याग के, अपने मन का मान छड्ड के, मोह ते विकारां नूं दूर करके अपने सारे दुख पाप साड़ दिंदे हन। गुरु नानक साहब कहन लगे कि मैं बेनती करदा हाँ कि परमात्मा दे प्यारे संत, परमात्मा दे दास सदा माया दे हलियां वल्लों सचेत रहिंदे हन। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद पिया प्रभ आवत सुनिया। हे मेरी सखी, मेरे हिरदे की सोहनी सेज उत्ते सोहनी सजावट बन गई। जदों मैं प्रभु नूं अपने वल आउंदे सुनिया ते मेरे मन विच आनंद पैदा हो गया। प्रभ मिले स्वामी सुख है गामी, चाव मंगल रस परे। अंग संग लागे दुख पागे, प्राण मन तन सब हरे। हे सखी, जिन्हां वडभागियां नूं सुख देण वाले मालक प्रभु जी मिल पैंदे हन, उन्हां दे हिरदे चावां नाल, खुशियां नाल, आनंद नाल भर जांदे ने। वो परमात्मा दे अंग चरनां दे नाल जुड़े रहिंदे हन, उन्हां दे दुख दूर हो जांदे हन। उन्हां दी जिंद, उन्हां दा मन, उन्हां दा शरीर सारे ही आत्मिक जीवन नाल हरे हो जांदे हन। मन इछ पाई प्रभ त्याई, संजोग सहा शुभ गणिया। बिनवंत नानक मिले श्री तर, सगल आनंद रस बनिया। गुरु की शरण पै के जिहड़े मनुख प्रभु के चरणों का ध्यान धरदे ना, उन्हां दे मन की हरेक इच्छा पूरी हो जाती है। गुरु परमात्मा नाल उन्हां दा मिलाप कराउण लई भला संजोग बना दिंदा है। गुरु चंगा मुहूर्त कढ़ दिंदा है। गुरु नानक साहब कहन लगे कि मैं बेनती करदा हाँ कि जिन्हां वडभागियां नूं परमात्मा मिल पिया, जिन्हां वडभागियां नूं श्री धर प्रभु जी मिल पए, उन्हां दे हिरदे विच सारे आनंद बन जांदे हन, हलारा बनिया रहिंदा है। मिल सखियां पूछे, मिल सखियां पूछे, कहो कंत निशानी। रस प्रेम परी कछ बोल न जानी। सारियां सहेलियां मिल के मैनू पुछण लगियां कि खसम प्रभु की कोई निशानी तो दस दे। मैं उस दे मिलाप दे आनंद विच मगन तो हाँ, पर उस दे प्रेम नाल मेरा हिरदा भरिया होया पी है, पर मैं उसकी कोई निशानी दसना नहीं जानती। गुण गूढ़ गुप्त अपार करते, निगम अंत न पावे। भगत पाए त्याए स्वामी, सदा हर गुण गावे। मेरे उस कुरतार दे, मेरे उस वाहिगुरु दे, मेरे उस प्रभु दे गुण डूंगे हन ते गुजे हन। गुण डूंगे हन ते गुजे हन, बेअंत हन वेद भी उसके गुणों का अंत नहीं पा सकते। उस दे सेवक उसकी भगती दे रंग विच, उसके प्रेम विच जुड़ के, उसका ध्यान धर के सदा उस मालक दे गुण गाउंदे रहिंदे हन। सगल गुण सो ज्ञान पूर्ण, अपने प्रभ पाणी।
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਣੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸੋਹਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ, ਸਾਜਣ ਸਰਸੜਿਆ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਗੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਿੱਤਰ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਕੁਐਰੀ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿਆ। ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਬਨਵਾਰਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮੌਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ, ਸਗਲ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਭਾਗੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਧਾਗੇ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਠ ਵੰਝ ਵਟੋੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ, ਮੂਲਤ ਪੁੰਨੜਿਆ ਕਿਤ ਕੂੜ ਲਬਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਠ ਵੰਝ ਵਟੋੜਿਆ, ਵਟੋੜਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭੋਲੇ ਵਟਾਊ, ਹੇ ਭੋਲੇ ਰਾਹੀ, ਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਰਸਤਾ ਤੇ ਊੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਹੇ ਭੋਲੇ ਰਾਹੀ ਜੀਵ ਉੱਠ ਤੁਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿल्ला ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੂੜੇ ਲਬਾਇਆ ਤੋ ਮਾਇਆ, ਕਰੇ ਪਾਪ ਅਮਿਤਿਆ। ਤਨ ਪਸਮ ਤੇਰੀ ਜਮਹਿਰੀ, ਕਾਲ ਬਪੜੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਧਿਆਨ ਧਰ ਕਰ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ
ਇਹਦੀ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਖਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਛੋੜ ਵੈਸੀ ਰਹਿਓ ਪਹਿਨਣ ਖਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਕਮਾਣਾ ਸੰਗ ਜੁਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਕਿਰਤ ਮਟਾਇਆ। ਪਰ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਜਵਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਥੋ ਮਿਰਗ ਜਿਵੇਂ ਪੇਖ ਰਹਿਣ ਚੰਦਰਾਇਨ, ਸੁਖੋ ਦੁਖ ਪੈ ਨਿਤ ਪਾਪ ਕਮਾਇਨ। ਫਾਥੋ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੰਦਰਾਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦ ਵਰਗੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਹਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਚਾਨਣ ਜਦੋਂ ਹਰਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਮਾਣ ਛੱਡੈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਕਤ ਗਲਾਵਿਆ। ਹਰ ਚੰਦੋਰੀ ਦੇਖ ਮੁਠਾ, ਕੂੜ ਸੇ ਜਾਰਾਵਿਆ। ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਿਆਲੀ ਨਗਰੀ ਵਰਗੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਠੱਗੀ ਰੂਪ ਸੇਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਰ ਮਾਤਾ, ਗਰਭ ਪਿਆਸ ਮਾਇਨ। ਨਾਨਕ ਮਿਰਗ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਟੈ ਆਵਣ ਜਾਇਨ। ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਿਕ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਠੇ ਮੱਖ ਮੂਆ ਕਿਉਂ ਲੈ ਉਡਾਰੀ, ਹਸਤੀ ਗਰਤ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਅਦਕ ਮਿੱਠੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੱਖੀ ਗੁੜ ਨਾਲ ਚੰਬੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਥਨੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਵਸ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਉਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਥਨੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ। ਤਰਨ ਦਹਿਲਾ ਪਿਆ ਖਿਨ ਮੈਂ, ਖਸਮ ਚਿਤ ਨ ਆਇਆ। ਦੁਖਾ ਸਜਾਈ ਗਣਤ ਨਹੀਂ, ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਇਓ। ਤਰਨ ਦਹੇਲਾ ਪਿਓ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਖਸਮ ਚਿਤ ਨ ਆਇਓ। ਦਹੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਾ ਕਮਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਈਤ ਉਤੈ ਖੁਆਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜ ਮੁਠਾ, ਮਨ ਮੁਖੋ ਅੰਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰ ਉਗੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲੁਟਾ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਜੀਵੈ, ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਚਰਨੀ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਲਿਏ ਤਿਸ ਠਾਕਰ ਸਰਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ, ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੋਆ, ਆਪ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਖ ਲਿਏ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਨਾਨਕ ਨਰਕ ਨ ਜਾਏ ਕਬੂ, ਹਰ ਸੰਤ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ। ਰੱਖਣਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੰਜ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਰ ਪਾਸ ਬਨੰਤੀ। ਰਾਵੋ ਸੋ ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਆਲਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਸਖੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। हे ਸਖੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗੇ ਸੁਹੰਤੀ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਦਿਲ ਸਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਿਤਾਰ ਜੀਵਾ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ। ਇਹ ਸਖੀ, ਉਸ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे ਸਖੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे ਸਖੀ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਹਾਲ ਜਾਇਆ ਦਰਸ ਪਾਇਆ, ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਚੰਤੀ। ਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁਨੀ, ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਖੁਜੰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ हे ਸਖੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਨਾਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਕੋ, ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਦੂਤਾ ਤਨ ਪਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। हे ਪਾਪੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ ਜਾਓ। हे ਪਾਪੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਖਾਣਿਆ। ਆਚਰਜ ਡਿਠਾ ਅਮਿਓ ਉਠਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਨਹਿ ਅੰਤ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜ ਮੇਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
नरक ना डिठड़िया सिमरत नरैण जय जय धर्म करे दूत पै पलैन। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਤੀਰਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਭਜੇ। ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਭ ਤਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਆਦਿਕ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੈ ਕੰਠ ਲਾਏ ਗੁਰ ਮਿਲਾਏ ਗੋਵਿੰਦ ਜਪਤ ਅਗਾਇਨ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੋ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪੁਜਾਇਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਧ ਸਿਧ ਚਰਨ ਗਹਿ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੜਾ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸ ਜਿਸੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਾੜਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੈ ਪੂਜਾ ਲੀਨੋ ਨਾਮ ਦੀਨਾ ਕਰ ਤਾਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੈ ਅਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਰਣ ਜੀਤ ਵੱਡਾ ਅਖਾੜਾ ਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ
शरण स्वामी बौड़ ना बौड़ जम ना उपाड़ा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰਣ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਿੜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਜੰਮ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅਖਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੇ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਊਟਿਆਂ ਦੀ ਊਟ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਸਰੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।